In the last class, we discussed about the introduction of the insect pest management. In this class, we will start with the natural control of pests. So, for your syllabus, they have mentioned natural control and applied control of pests in the insect pest management. So, how we can control the insect population, or how we control the insect pest. So, through the two methods, or by applying the two methods, we can control the insect population. Those two methods are natural control and artificial control. In the natural control, we'll study the climatological factors and the natural enemies. Here, the climatological factors are nothing but a temperature, rainfall, and humidity, some of the climatic conditions which helps to control the pest population. In the natural control, or in a nature, how these factors will influence on the pest control. And then the natural enemies, these natural enemies are nothing but predators, or parasitoids, or some of the viruses, fungus, and in this way the natural enemies are predators which helps in controlling of the pests. In natural control, we'll study about the climatological factor and the natural enemies. In artificial control, we study about the cultural practice, mechanical practice, physical control, biological control, and chemical control. So, in this class, we'll start with the natural control of pests. So, what are these natural control method? So, the natural pest control is also called as biological pest control. Even the natural pest control ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, whereas the control, that is, that means to reduce the population. So control of any harmful organism, that may be of the insect or a pathogen, with the help of other organisms which attacks on a target host. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ here natural control or a natural pest control is also called as a biological pest control, where the biological or a bio control means, bio means life or living, control means to reduce the population. Here, to reduce the population of the pests which are causing a damage in the crop plants. So this is the method to control pests such as weeds, insects, mites, and plant diseases by using some other organisms. So here, in these natural control method or a biological pest control method, where we use some other organism to control the pests such as insects, mites, plant diseases, etc. Their mechanism mainly relies on herbivory, parasitism, and predation. So in these natural control method, we mainly focus on the parasitism and the predation. These are the two methods used in these natural control of the pest. The methods included in the natural pest controlling are the uses of genetically modified organisms, some agricultural methods, and the organic oils. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ
ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ GMO ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. These are also used in these natural pest control method in order to reduce the population of the pests. And we use some of the agricultural methods. Those are crop rotation, intercropping, mixed cropping. These are some of the agricultural methods used in case of this natural control. Then organic oils. Some of the organic oils are also used in this natural control. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ವೇರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ caused by the insects or a pest, we use these natural pest control methods. Or in some other fields, in order to reduce the cost from the applied control method by using the pesticides, many people cannot afford these fertilizers. So in order to reduce the pest population, we may use these natural pest control method or a biological pest control method. So use the methods of mixed cropping, crop rotation and intercropping, etc. In these biological pest control method, we use mixed cropping, crop rotation and intercropping, etc. The biocontrol can be simply defined as the control of growth of an insect or pest by using a biological agent or a living organism. So ಈ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಅ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ? ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. These agents will totally control the growth or a population of the harmful organisms. ಈ ಒಂದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟೈಡ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ we may control the harmful organisms and the causes or loss can be prevented in the fields by using these biocontrol agents. So these biocontrol agents, these are the natural enemies of the harmful insects or pests. So in this way these biocontrol agents are used as a controlling agents in the crop fields. So biocontrol can be simply defined as the control of growth of an insect or a pest by using a biological agent or living organisms.
biocontrol is used to get pest-free fields. So why we use these biocontrol agents or a biocontrol method in order to get the pest-free fields? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡದ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟು get the pest free fields, and this natural control method, it is very effective and a long term process. Then ಈ ಒಂದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು, micro organisms. These are some of the biocontrol agents. So these biocontrol agents are used in order to control the harmful organisms. So before selecting these biocontrol agents, we should know the characters of the biocontrol agents. ಈ ಒಂದು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ದ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ may be the parasitoids, predators or microorganisms. They should be host specific. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಪ್ಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇರಲಿ, ಎಫಿಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಕ್ರಾಪನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕತ್ತವು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ these biocontrol agents should not harm any other beneficial organisms. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಒಳಗಡೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ this character should be keep in mind before implementing the biocontrol agent in our field, that is, should not harm any other beneficial organism. Then these biocontrol agents should have a high reproduction rate. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ನಂಬರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟೊಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ character, then it should not harm any beneficial organisms, it should have high reproduction rate, it should have short lifespan, and it should adapt to a new environment, then it should show the good searching ability. So these are some of the biological agent or biocontrol agents
character. Then what is the principle of the biological control? ಈ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ವೇರ್ the living organisms are used to control the another living organisms which is causing damage in the fields. So the first point ಏನು ಅಂತಂದರೆ one living organism is used to control another living organism. Then biological control agents affect the organisms either directly or indirectly. These biological control agents, they may be of the parasitoids, predators and microorganisms. They may affect the organism either directly or indirectly. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಥವಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೀಕನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಅ normal rate. In these two methods, these biological control agents will act on the harmful organism. These are the principle of the biological control. Then what are the requirements of the biological control? So in this biological control, we should know the geographical distribution of the insect. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು, ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಗೋಧಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದ field. So we should know the geographical distribution of the insect. Then life history of the pest or a predator. Should know the life history of the pest. Then proper identification of the insect pest. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟು, ಅದರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ known. These are some of the requirements of the biological control. Those are, we should know the geographical distribution of the insect, we should know the life history or a life cycle of the insects, then we should know the proper identification of the insect pest, then the habit and habitat of the enemy. So these are some of the requirements of the biological control. Then in two methods or in two ways we implement this biological control. So those are climatological factors and another one is natural enemies. First one is climatological factors. ಈ climatological factors ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಗ್ರೋತನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಿಯರ್
Temperature is the most important environmental factor influencing insect behavior, distribution, development, and survival and reproduction. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ temperature is the most important factor as it influences many different activities in the organism. They may influence the behavior, distribution, development, survival and the reproduction. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇ ವೇರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೋಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, distribution, development, survival and the reproduction. So insects are exothermic. They tend to be more active under warmer condition. So illenu antandre these insects are the exotherms. They will be active under the warmer conditions. Then a typical effect of elevated temperature is therefore to increase consumption rates and decrease the time to pupation, making them less apparent to natural enemies. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂಪೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಯೂಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ temperature may change gender ratios of some pest species such as trips, potentially affecting the reproduction rates. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆಂಡರ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ reproduction rates. So these are some of the factors, climatic factors affect the pests or climatic factors and the pest control. How these climatic factor will control the pest growth or a pest population. Second ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ crop field. So in order to prevent these effect of the pests, we should introduce some of the ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ crop fields. So in order to reduce the pest population or pest growth, we should introduce some of the organism or natural enemies in the field to control the pest growth. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ biological control method. So there are 3 types of natural enemies that can be used in biological control. ಈ ಒಂದು biological control ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 types of natural enemies ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸು. ಈ 3 types of natural enemies-ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತು ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವು ಸೇಮ್ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ, ಬಟ್ ಏನು ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ is an organism that spends its larval stage in and on other organism also known as the host. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡು ತಂದು ಲೈಫನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್. ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ feeds only on the host as it develops, eventually killing the host. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಅದರದ್ದು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹೋಸ್ಟನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ feeds only on the host as it develops, eventually killing the host. So these parasitoids, they completely spends its larval stage on the host organism or a host pest. So through the development of the larval parasitoid, they will eventually kill the host. Host death is what makes different from other parasites who do not necessarily kill their host, such as ticks and lice. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಸ್ಟನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ವೆರಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಕ್ಸು ಲೈಸು ಇವೇನು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಲೈಸ್. ಈ ಲೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ದ host, but these parasitoids they will kill the host. So this is the difference in the between the parasitoids and the parasites. Even the parasitoid host na complete agi kill madutta, whereas the parasites like ticks and lice they do not kill the host. The adult parasitoid leaves the host to find mates and new hosts to lay her eggs. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಹೋಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. these laid eggs they will start their development on the host and they will completely kill the pest host. In this way these parasitoids play a major role by killing the pests. Parasitoids attack all life stages of arthropods. Parasitoids may lay one to several eggs within a host and eggs can develop into one or multiple larvae. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ
organism which spends its larval stage on the ಪೆಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟೈಡ್ಸು ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್. In this way these parasitoids work. Then what are the different examples, what are the different species we observe in case of these parasitoids? Those, the fly trichopoda, pennipeas. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈ, ಅದು ಯಾವುದು ಟ್ರೈಕೋಪೋಡಾ ಪೆನ್ನಿಪೀಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಬಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಬಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈಕೋಪೋಡಾ ಪೆನ್ನಿಪೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಬಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಂಕ್ ಬಗ್ಗು ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಟ್ರೈಕೋಪೋಡಾ ಪೆನ್ನಿಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಬಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಂಕ್ ಬಗ್ಗನ್ನ ಸಾಯ್ ಹೊಡೀತಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಕೋಪೋಡಾ ಪೆನ್ನಿಪೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಬಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಬಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಹಾರ್ನ್ವಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್, ಈ ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡು ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಹಾರ್ನ್ವಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಐತಲ್ಲ ಲಾರ್ವಾ, ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಲಾರ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಹಾರ್ನ್ ವಾಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ insect pest of the tobacco. These tobacco hornworm cause the damage in the tobacco field. So ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಹಾರ್ನ್ ವಾಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮಿ ಯಾವುದು, ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. ಈ ಕೊಟೇಶಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ lays the eggs or lays eggs on these tobacco hornworm and these parasitoids they completely kill these tobacco hornworm. ಈ ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್. This is about the Kotasia wasp attack on a tobacco hornworm. Then another example, Typhia wasps attacks on the white grub. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ ಅನ್ನೋ ಲಾರ್ವಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಈ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ಬನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಟಿಫಿಯಾ ವಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡು. ಈ ಟಿಫಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್. ಈ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ಬನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಟಿಫಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟಿಫಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ ದ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮಿ ಇನ್ ಅ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಲಾರ್ವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ another organism which present on which lead its life on this larvae. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ
some of the larvae of another organism which lead its life on the pest host. After some time, it will kill the pest host. This is about the parasitoids. Then, parasitoids perform an important ecosystem service by suppressing the pest populations. ಈ ಒಂದು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ perform an important ecosystem service. They will suppress the pest population. In this way, these parasitoids perform an important function in the ecosystem service. They will completely suppress the pest population. So, due to this factor, due to the suppression of the pest population, these parasitoids are used as a natural enemies in a biological control method. Then, the majority of pests are attacked by the at least one parasitoid. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ pests, the pests which cause the damage to the crops, they will be attacked by at least one parasitoid. So, due to this factor, these parasitoids are used as a natural enemies in the biological control method. There are three ways to improve the pest suppression by parasitoids. So, what are the three ways? Are the improve the pest suppression by the parasitoids. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಸ್ಟನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ ದ parasitoids. So, to limit insecticides use as much as possible. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ parasitoids, or in order to increase the parasitoid population, we should limit the insecticide, or we should limit or reduce the use of insecticide as much as possible. So, the another method, by improving the local plant habitats for parasitoids. So, these parasitoids, they mainly feed on the nectars of the flowers. So, these parasitoids, their main food is the nectar of the flowers. So, in order to increase the population of the parasitoids, we have to improve the local plant habitat. So, in this way, we can improve the pest suppression by the parasitoids. So, parasitoids' main role is to kill the pests. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ increasing the production of the flower plants, as these parasitoids feed on the nectars of the flower. Then, to increase parasitoid abundance with augmentation releases and augmentative biological ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ parasitoids. So these parasitoids are the organism that spend its larval stage in another organism, that is pest host. So this is about the parasitoids, and these are some of the examples of the parasitoids where we see the Cotacea wasp attack on the
tobacco hornworm, and the wasp and the grubs. So in this way, these are some of the parasitoids which lead their life on the pest host, and ultimately they kill the pests. Then another natural enemy, that is predators. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನು ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ free living species that directly consume a large number of prey during their whole lifetime. ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪ್ರೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ prey and they will consume the large amount or a large number of the prey during their lifetime. So due to this factor or due to this habitat, these predators are oftenly used in a biological control method. Many major crop pests are insects. Many of the predators used in biological control are insectivorous species. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಸು ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ultimate goal of these predators in the natural enemies. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್. ಈ ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 50 ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬಿಟಲ್ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಫಿಡ್ಸು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೇನೋ ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ಲು ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ in particular their larvae, which are active between May and July in the northern hemisphere, are voracious predators of aphids and also consume mites, scale insects, small caterpillars. ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಲಾರ್ವೆ, ಈ ಲಾರ್ವೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಬಿಟಲ್ಲು, ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು adult lady beetle and the larvae of the lady beetle is oftenly used as a predator in the pest control method as a natural enemy. ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಎಫಿಡ್ಸ್ and also consume the mites, scale insects and the small caterpillars. So due to this voracious habitat of these lady beetle, they are oftenly used as a predators in a natural enemies as a in the or they used as a natural enemies in the biological control method. The spotted lady beetle is also
able to feed on the eggs and larvae of the Colorado potato beetle. So, in this way, lady beetle and the spotted lady beetle are oftenly used as predators in the biological control method. That is, natural used as a natural enemies to control the growth of the pests or in order to kill the pests in the agricultural field. ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್. ದೀಸ್ ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ aphids, mites, ticks and the some of the caterpillars. So these lady beetles are used as a natural enemies, as a predators. So these are oftenly used as a predators in the pest control method. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫಿಡ್ಸ್ ನೋಡತ್ತ. ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಫಿಡ್ಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ಲು. ಈ ಲೇಡಿ ಬೀಟಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. Pathogen or an infectious agent is a biological agent that causes disease or illness to its host. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಆ ಪೆಸ್ಟನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸು ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ a pathogen or an infectious agent is a biological agent that causes disease or illness to its host. Disease causing organisms such as bacteria, viruses, protozoa and fungi can infect insects and the mites. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ used as a natural enemies in controlling the pest population or in killing the pests. So these viruses, bacteria, protozoa and fungi, they will infect the insects and the mites. So due to this they are used as a natural enemies. Then various microbial insect diseases occur naturally but may also used as a biological pesticides. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು. ಸೊ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾವುದು? ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದೇನು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದೀಸ್ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1950 these bacillus thuringiensis they are used as a natural pest control or a natural insect control agent. So bacillus thuringiensis, a soil dwelling bacterium, is the most widely applied species of bacteria used for biological control with at least 4 subspecies used against lepidopteran, coleopteran, diphtheran and insect pest. ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ಸು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಪ್ಡೋಪ್ಟೆರೆನ್ಸು, ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟೆರೆನ್ಸು ಮತ್ತೇನು ಡಿಪ್ಟೆರೆನ್ಸು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಪ್ಡೋಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೆ ವಿಲ್ ಡೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್ of dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas fruit trees. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇವು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾವು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಪ್ಟೋಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಲೆಪ್ಟೋಪ್ಟೆರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟೆರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ of the bacillus thuringiensis it will be released in the insects or insects body. Then they will disrupt the digestive system of the insects. Then they will ultimately they will die. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ಸು ಅದರದ್ದು ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನೆಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ cause a death in the insects. ಇದೇನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಟಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರೆಂಜೆನಿಸ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಟಿ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು
ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾರ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ totally disrupt the gut of the insects. Then it will cause damage in the gut and it will stop feeding. Then it will die. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. After toxin damage to gut, spores enter through gut wall and germinate rapidly in the body cavity, causing blood poisoning. Then larva stops feeding in minutes and die in 1 to 3 days. ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನಿಮಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ ಇನ್ ದ biological control method. Then entomopathogenic fungi which cause a disease in insects include 14 species that attack aphids. So ಈ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಎಂಟಮೋಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಫಂಗೈ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಎಪ್ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಎಂಟಮೋಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಫಂಗೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ pests. In this way, these fungi or pathogens are used as a natural enemies in the biological insect control method. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬವೇರಿಯಾ ಬೆಸಿಯಾನಾ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಎಫಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಲ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಫರ್ ಐತಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬವೇರಿಯಾ ಬೆಸಿಯಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಫಂಗೈ ಈ ಬಾಡಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ like the trips, aphids, weevil and the white flies. In these insect pests, those are white flies, trips and aphids and weevil. In these insect pests, these fungi starts producing disease that is Bavaria bassiana. Then it will ultimately kill the organism. This is the picture where the grasshopper is killed by the fungi or a fungal disease. In this way, these pathogens, those are bacteria and fungi, they will cause damage to the insect pest and it will kill the insect pests. In this way, these natural enemies, they will kill the insect pests. So this is about the natural control or a natural control of the insects or a biological pest control method where we use the climatological factor or with the help of the natural enemies we can kill the insect pests and we can reduce the loss caused by these insect pests. Up to now we studied about the natural control and the principle of the biological control. What are the requirements are needed for the biological control, then role of the climatic factor in the pest control, then the natural enemies, those are parasitoids, predators, then the pathogens. These are the three
natural enemies are used in order to control the growth and population of the insect pests. In the next class, we'll start with the applied control of the insect.